नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। See, our Honorable Chief Minister and leader had called him a name, and the definition definitely says that a person who does silly things is called buffoon. Simple as that. इसमें कोई दो राय नहीं है. The whole nation watched when a leader of opposition, breaking all the established practices of parliament, suddenly goes around to hug a prime minister. Everybody felt it was a very silly move, and that is why our leader responded in a way he responded. Point one. Point two, when a time comes, the federal front is being floated, more taken up very seriously. Our agenda is to address to the people of this nation, not to the political parties. There have been various political groupings in this country which failed, few succeeded. Currently also there is a grouping called NDA. They have miserably failed in various promises they themselves made, starting from the women's reservation bill to various other issues. They have failed this nation. So this is a time we believe that a neutral platform should be established, which is free of both BJP and Congress. So Rahul Gandhiji's name is being proposed as a prime minister. We are not a part of that grouping. But then from the same grouping, two regional parties, very strong regional parties, objected to his name. So, this is not about one person becoming a prime minister. This is not about one party rising to power. But this is about truly addressing the issues of this people, of this nation. We have done it at the Telangana level. We made sure our people and their issues are being addressed on a day-to-day basis. We only want to make sure that can be replicated at the national level, and we will certainly work very hard to do that. We will make sure that we form an alliance which will not have either BJP or Congress. See, first of all, this so-called semi-finals had 4 states. Telangana, Congress did not, do well. Chhattisgarh, they have lost miserably. Madhya Pradesh, they've only gained by default, where BJP actually gave them a very, very tough fight, and it was like a 2020 match, people watching. It was not a clear victory. And in Rajasthan, where they expected a landslide, they barely scraped through. I mean, this does not show a mighty Congress. It only shows a very pitiful state of Congress, where only default politics is the current state of the country. And I can today say with greater confidence that if in Chhattisgarh, if in Madhya Pradesh, if in Rajasthan, there was a regional party which was closer to the people of those states, it would have played a major role. Tomorrow's future, you will see that regional parties will have a greater role to play in the national politics, because whatever national parties could not do, that is to address to the aspirations of the people, that regional parties are able to do. So certainly tomorrow we will play a greater role, but as I would like to repeat once again, we are working for a coalition which is free of both Congress and BJP, and we are not team B of anything. We are only team B of Indian people and Indians. Thank you. కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా అయితే ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసిందో మీ అందరికి తెలుసు. ఇవాళ ఎంతో ప్రజలు 3.5 కోట్ల ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా కేసీఆర్ గారు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ బాధలు తెలుసుకొని, వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉండేవని పర్టికులర్గా తెలుసుకొని, ఆసరా పెన్షన్ కానీ లేకపోతే రైతు బంధు ప్రోగ్రామ్ కానీ, అంటే ఇవి పర్సనల్గా ఏదైతే ఉందో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్స్, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్, వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్. ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము అంటే లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే దాదాపు 50 నుంచి 60 దాకా ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము అందరం కూడా చెప్పగలుగుతాం. అలసిపోయేంత వరకు కూడా మేము తెలంగాణ మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ చెప్పగలుగుతాం. కానీ ఇవాళ మోదీ గారు మొత్తం కంట్రీలో ఏదన్నా ఒక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్, చెప్పుకోదగ్గ ఒక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేశారా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఖాళీ మాటలు తప్ప, భాషలు తప్ప ఆయన ఇవాళకి మన దేశానికి ఇచ్చింది ఏం లేదు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది ఏం లేదు అని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా అయితే ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసిందో మీ అందరికి తెలుసు. ఇవాళ ఎంతో ప్రజలు 3.5 కోట్ల ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా కేసీఆర్ గారు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ బాధలు తెలుసుకొని, వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉండేవని
పర్టికులర్ గా తెలుసుకొని ఆసరా పెన్షన్ కానీ లేకపోతే రైతు బంధు ఫలితాలు రావాలనుకున్నారు. ఆ విధంగానే స్పందించారు. మళ్ళీ కేసీఆర్ కావాలి రావాలి అనే నినాదంతో ప్రజలు ముందుకొచ్చేసి మరి టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్ళీ అధికారాన్ని అప్పచెప్పడం జరిగింది. మిత్రులారా, కేసీఆర్ గారు జూన్ 2, 2014 నాడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే ముఖ్యులతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు. మొదటిసారి ఎవరైనా గెలుస్తారు, రెండోసారి గెలవడం అనేది ఈ రోజు నుంచేలే మనం ఆలోచించాలి. తెలంగాణ కట్టారు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనకు అప్పచెప్పారు. కానీ ఇది గొప్ప కాదు, మనం రెండోసారి ప్రజలతో ఆమోదం పొందాలి, ఆ విధంగా మనందరం కష్టపడాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే కేసీఆర్ గారు ఆ విధంగా ప్రోగ్రామ్ కానీ అంటే ఇవి పర్సనల్ గా ఏదైతే ఉందో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్స్, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్, వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్. ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము అంటే లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే దాదాపు 50 నుంచి 60 దాకా ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము అందరం కూడా చెప్పగలుగుతాం. అలసిపోయేంత వరకు కూడా మేము తెలంగాణ మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ చెప్పగలుగుతాం. కానీ ఇవాళ మోదీ గారు మొత్తం కంట్రీలో ఏదన్నా ఒక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్, చెప్పుకోదగ్గ ఒక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేశారా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఖాళీ మాటలు తప్ప, భాషలు తప్ప ఆయన ఇవాళకి మన దేశానికి ఇచ్చింది ఏం లేదు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది ఏం లేదు అని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. ఫలితాలు రావాలనుకున్నారు, ఆ విధంగానే స్పందించారు. మళ్ళీ కేసీఆర్ కావాలి రావాలి అనే నినాదంతో ప్రజలు ముందుకొచ్చేసి మరి టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్ళీ అధికారాన్ని అప్పచెప్పడం జరిగింది. మిత్రులారా, కేసీఆర్ గారు జూన్ 2, 2014 నాడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే ముఖ్యులతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు. మొదటిసారి ఎవరైనా గెలుస్తారు, రెండోసారి గెలవడం అనేది ఈ రోజు నుంచేలే మనం ఆలోచించాలి. తెలంగాణ కట్టారు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనకు అప్పచెప్పారు. కానీ ఇది గొప్ప కాదు, మనం రెండోసారి ప్రజలతో ఆమోదం పొందాలి, ఆ విధంగా మనందరం కష్టపడాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే కేసీఆర్ గారు ఆ విధంగా ఆలోచించారు. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।